KRP रेडियो 1550 AM से तुहाडा स्वागत है। मैं तुहाडा मेजबान हरजीत सिंह गिल। 12:12 होए ने। 19 अक्तूबर का दिन है, सोमवार है, बरा 2020 का। 5 कतक नानक से संमत 552। अज दे इस प्रोग्राम दे विच खास गल्लां बातां होणगीआं। चोणां दे बारे कुछ गल्लां बातां जिहड़ियां लोकल जिहड़ियां न्यूज़ ने जिहड़ियां ओह कुछ खबरां जिहड़ियां चल रहीआं ने उस दे बारे। रैंटन गुरु घर दे विच एक होई लड़ाई दे बारे असीं कद हटांगे कद सुधरांगे। ये जिहड़ा किसी भी धार्मिक संस्था दे उपर सेवादार एक बार चले जाते हैं तो दूसरे उत्थे आउणा चाहुंदे आ ते उत्थे बेनिज़मियां दा कारण की हो जाता है। इहदे ते अज आपां गलबात करनी है। पहली गल नहीं हुई, लड़ाइयां हुंदियां ही रहिंदियां ने। मुड़ के फिर जा वीडियो बनदी है, फिर वीडियो बनाउण वेले बंदे रोकदे आ। की इहदा कोई ठोस हल करिए? इस ते अज खुल के गल पिछले घंटे च 1 ਤੋਂ 2 बजे तक होएगी। 1844 247 1550 1844 247 1550 ऑन एयर नंबर है। KRPradio.com ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕ ਸਾਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ YouTube ਤੇ ਵੀ सुन सकते हो। YouTube पे लोक साथ दे थल्ले सारा प्रोग्राम पाया हुंदा है। पवनजवन दे बनो 604 729 1224 WhatsApp ते टैक्स्ट ਲਈ नंबर है। ते नाल ही हरजीत सिंह गिल फैन पेज जिथे तुसीं नाल रहने हो, कोई भी मशवरा तुहाडा मिलदा है। ते दफ्तर का नंबर 604 440 6462 है ते info@krpradio.com। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ स्टूडियो दे विच किसी दे कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी हो तो info@krpradio.com। ठंडे रेते रहन तपाउंदियां आकड़ कन्नियां धुप्पां, फक्कर बन के सुनिए सजना डूंगी धरत दियां चुप्पां। किसे ने घोले गीत हवावी भेद कदी ना खुले, तू ही तू बस तू ही तू कर नचदे आशिक बोले। आशिक दे लई मौत मुकम्मल यार मिलण दा रस्ता, लगियां वाले कद वेंदे ने की महंगा की सस्ता। इश्क नूं जोटी पाउण वाले दी केड़ा जान बचावे, कमले आशिक जेबी रखदे दुनिया लई बेदावे। राख तना ते कन्नी मुंदरा हत्थां दे विच कासे, चौधरियां नूं जोगी करगे मिश्री वर्गे हासे। छिड़दे बेले घाह नूं करन गुलाबी अड्डियां बोसे, वारस कोलों हीर लिखा के भाग भरी दे रोसे। अगे होया रुकण कदी ना कौन सोचा नूं तोरे, की पुन्या दा चार रातां नूं की मस्या दे झोरे। एक भौरा ते एक परवाना, एक जीवना एक मरना, किंज कणियां आसमानी चढ़ना किंज आसमानों भरना। धीतुआं वर्गे विछड़े सज्जन केड़ा मोड़ लियावे, हासे लैके वक्त बाणिया दे ही जांदा पछतावे। किस किस थां नूं चुमना तलियां तुरना किस किस रावे, चल हुण मित्रा लभण चलीए अपने ही सरनावे। चल हुण मित्रा लभण चलीए अपने ही सरनामे। सुरिंदर सिंह दाऊ माजरा लिखदा है 12:21 होए है। सोमवार का दिन है। थोड़ा जिहा नरमे हुंदे हो सोमवार नूं, मैनूं पता है। गल्लां चलदियां नहीं बाहर। ऐतवार नूं ठंड दा एक तां ठंड आ गई, एक देख ला चोणां वालियां पार्टियां भी चल पियां। फिर टिकी रात तक करीक दे ठंडी जगह बैठे रहने। फिर सोमवार नूं थोड़ा जिहा नरम चलदा शरीर। ते गल्लां बातां तुहानूं अज सुणाउंदे आ प्रोग्राम दे विच। हासे खेड पहला एकला हुणे सुणाईए। सुरिंदर दाऊ माजरा कहना दूरमहल तो MLA डूंगर सिंह भुल्लर मेरे आड़ी चीमे दे दोस्त ही। चीमे दा देख ला ट्रांसपोर्ट दा काम, ड्राइवरां नाल काटो कलेश हुंदा। केरा नूरमहल कहना असीं बैठे ड्राइवरां दीयां गल्लां चल पई। भुल्लर साहब ने गल सुनाई, कहना जद GT रोड डबल होया अपना साडा जिहड़ा दराहे खन्ने वाला ते लुधियाणे वाला, एटकम्स पॉलिंग ने कीती, जर्मन दी अपने इंग्लैंड दी कंपनी ने। कहना उन्हां दा मैनेजर जिहड़ा ट्रक्कां वाला सी ओह मेरा आड़ी बन गया। कहना ओह कहना बई एक गल समझाओ, कहना जद तक 10,000 तनख्वाह दे दे 15 दे दे, जद तक कुंडी वाला 20-50 रुपये दी कहना पर्ची नहीं देंदे थोड़े बंदे सबर नहीं करते। कहना हुण साडे जिहड़े इह जिन्ने टिप्पर ने भारे टिप्पर ने जिवें अपने कोल इत्थे ने, ये कहना सारे ट्यूबलैस ने। ट्यूब तो है ही नहीं इहदे च। कहना हर रोज आथणे एक अद्धा बिल चक लियाउंदे ने।
ਬਈ ट्यूब पवाती अज पैंचर हो गया सी ते रेता लैन गए 4-5 पैंचर निकल आए एक पुराना पैंचर उठ खड़िया गर्मी बहुत आ गोरा जी इत्थे 50-60 रुपये दे कहदा हुंदे ने पर लैके जांदे कहदा मैनू भी पता हुंदा भी कोई ना लै जाओ ते फिर भी पास करदा कहदा काम बहुत वधिया कहदा एक दिन जागर जा वड़िया जागर जाके कहदा 300 का चैक लई फिरे बिल गोरा कहदा ब्रो 300 किवें कहदा प्रधान पहला तो ट्यूब नाले सर जांदा सी अज ट्यूब दे नाल लंगोटी भी नवीं पाउणी पई है 300 का बिल है तेरे वाल लंगोटी हुंदी है जो तुहानूं समझा दईए रिम दे उपर ट्यूब तो पहला एक चौड़ा जिहा अपना रबड़ का एक पीस पाया जाता है बई सीधी रिम दियां जिहड़ी पिछों सलैंट जिहा हुंदा भी उहदे विच ट्यूब ना जा वड़े कहदा लंगोटी भी नाल पाई है जी ट्यूब दे 300 का बिल चक ट्यूबलैस टायरा च भी कहदा प्रधान लै आउंदे सी नाल सो इस जिहड़ा स्टाइल है साडा ना थोड़ा बहुता उत्थे भी उत्थे बहुत ड्राइवर चक्कर पाउंदे हुंदे सी ये धुआं मारनों हट गई ये धुआं मारन लग गई उस्ताद तां चलदी हो नहीं हुण बस थोड़ा बहुता जदों हत्थ पल्ला हो जाना कुंडी थोड़ी बहुती कई फिर डीजल जब बेचण लग जांदे फिर ਉਹਨੂੰ माड़ा ਮੰਨਦੇ दुनिया चो कहंदे ਤਾਂ मां ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ खून ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ यार डीजल बेचना माड़ा ਮੰਨਦੇ बहुत इस धंधे च ऊं ला दिंदे टांका इधर उधर ਦਾ थोड़ा बहुता खर्चे पा दिंदे कई ट्रांसपोर्टर बड़े बिगड़े हुंदे जे उन्हां नूं पता लग जांदा कईयां ने 92 करते बई इन्ने मिलणगे कलकत्ते दे इन्ना खर्च तेल ਵੱਧ ਪਵਾ ਲਾ घट पवा ला ਉਹ फिर लाना उत्थे किहड़ा हाइड्रोलिक स्टीयरिंग हुंदे सी भजा के बंद कर दिया करे क्लच दब के ਚੱਲਣ ਦੇ 1 किलोमीटर दूर ਦੁਆਰਾ फिर उन्होंने गेयर बॉक्स ते पा के प्रैशर उन्होंने हूँ सत्यानाश करता है बहुत डिपार्टमेंट अलग है इन्हां नूं डील करन दा काम बड़ा औखा है खबरां दी शुरुआत दे विच मैं राजनीति वोटां चल रही ने एबसफोर्ड वैस्ट का जिहड़ा हलका एबसफोर्ड दे विच उत्थे माइक दे अंग नूं हो गए मैं कहना 30 साल लगे हुए नूं पटियाला हुशियारपुर रोपड़ आनंदपुर अंग्रेजी पंजाबी जी बोल के लोकां नूं ओहदा बड़ा प्यार मेरा ख्याल खासा चिर हो गया उन्हां नूं लग्गियां नूं ते प्रीत राय होनी एनडीपी दे उन्हां दे अगेंस्ट इस वार चोण लड़ रहे ने प्रीत राय होनी मेरे नाल ने उन्होंने ये समा अपना नियत किया है उन्होंने पुछदे आ कि उन्होंने मैनीफेस्ट की ने वो की करना चाहते ने की ग्रास रूट्स से हुण तक एबसफोर्ड काम किया कितना चिर हो गया की उन्होंने किया प्रीत राय जी स्वागत तुहाडा सत श्री अकाल सत श्री अकाल हरजीत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद जी तुसीं मौका दिता जी श्रोतिਆਂ नाल रूबरू होण दा जी बहुत बहुत धन्यवाद पहला तो अपने बारे दसो राय साहब ते ये दसो कि कम्यूनिटी दे विच हुण तक की काम करते रहे तुसीं ग्रास रूट्स ते कोई वलंटियर कीता कम्यूनिटी दे किसी काम च हिस्सा लिया अपने बारे दसो ते कम्यूनिटी दी सेवा दे बारे दसो हाँ जी मैनू इत्थे एबसफोर्ड विचरदे नूं हो गए कोई हुण 22-23 साल हो गए जी ते 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ ਬਟ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨਕ ਪਲੇਸ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ $14 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਕਲੱਸ ਪਲੇਸ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਚਿਲਡਰਨ ਲਿਟਰੇਸੀ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਬਸਫੋਰਡ ਐਬੀ ਫੈਸਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਚ ਗਾਣਾ
ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੁਣ 22-23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਟੀਚਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹੈਰਿਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 3 ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਫੌਜ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਦਰ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਹੁਣ ਹੈ। ਸੋ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ MLA ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਐਬਸਫੋਰਡ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ? ਇਹਦੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਬੀ 2 ਜਾਂ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹਾਈਵੇ 1 ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲਿਬਰਲ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੇਂਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈਵੇ 1 ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਾਈਵੇ 1 ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਐਬਸਫੋਰਡ 1 ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹਾਈਵੇ 1 ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਰਗਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਟਕਮ ਰੋਡ ਤੱਕ 4 ਲੇਨਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ 4 ਲੇਨਾਂ ਵਾਟਕਮ ਰੋਡ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ 50 ਤੋਂ 60% ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਈਡ, ਲੈਂਗਲੀ ਸਾਈਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ 45 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਲੈਣ ਗਏ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੌਰਗਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਲੇਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਕਮ ਰੋਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ ਹੋਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਾਈਵੇ 1 ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਅਰ ਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਜਸ ਵੀ ਘਟਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 2-2, 3-3 ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੈਕਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 7,000 ਸੀਨੀਅਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, 2,000 ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, 5-5, 6-6 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਬੈਠਣ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ये ठीक नहीं है जी। पिछले अपने 6 महीने 7-8 साल पहले एजेंट डेक साहब आके गए सी इत्थे, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆਉਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, NDP ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਵੂਮਨਸ ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੇਕ ਅਪ ਐਬਸਫੋਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਹੋਰ ਨੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਿਡਲ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ 'ਚ ਜੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ, ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਏ ਐਬਸਫੋਰਡ ਵੈਸਟ DC NDP ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਡਿਓਂਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਨਾ। ਓਕੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸ਼ੋਭਿਤ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਿ
देखो ये बहुत वधिया है, जिवें असीं वैनकूवर, सरी ते वैस्टमिनिस्टर कहना सिख गए ते इत्थे वाले गोरे पॉलिटिशियन पंजाब नूं जिहड़ा ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ 1907 ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਥੀ ਨੇ, ਡਿਸऑनेस्ट ਨੇ, ਥੀਸ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਆਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣੀ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ। ਉੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਡੂਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 4 ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਡਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਬਿਲਡਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕੋ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇ ਗੋਰਾ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਦੇ $5 ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹਨੂੰ $2 ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਕਾਮਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ CCFC, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਕਅਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਮੜੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਲੌਗਾਂ ਧੱਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ, ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਉਤਰੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸ਼ਿਪ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਫਰੰਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਫਰੰਗੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ, ਜਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਰਨੀ ਦਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਆਉ, ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਬੰਬੇ ਨਾ ਕਲਕੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤਦੇ ਰੋਕਤਾ ਨਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਕੱਢ ਲਾ ਨਾ ਸਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਬਈ, ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ 200 ਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਨਾ ਸਕੇ ਕੌਣ। ਤੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਬਦਨ ਸਿੰਘ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਲੋਪੋਕੇ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਪਕਿੰਸਨ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਘੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਜੇ ਦਵੇਂਗਾ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਆ ਕਰੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਬਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਸੀ MLA ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਖੜਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੱਥ, ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਪੜਦਾਦੇ ਨੱਕੜ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਗਿਣਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਦੇਤੇ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨੱਕੜ ਪੋਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨੱਕੜ ਦੋਹਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜੀ, ਕਿਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਲੀਆਂ ਧੱਕੀਆਂ ਨਾ ਸੀਡਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ 'ਚ 95%। ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਟਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ,
ਇਹ ਟੌਮੀ ਡਗਲਸ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਪਲਾਨ ਆ MSP ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੀ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ 4 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ 1907 ਚ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੇਬਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਆਰ ਡਿਸਹੋਨੈਸਟ ਐਂਡ ਫਿਲਥੀ। ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਾਣ ਸਭ ਦਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ। ਹੁਣੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਟੀ ਅਫਸਰੀ ਦਾ ਹਿਜ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕਲਮ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਡਗ ਐਲਫਰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੜੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਬਾਊਟ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 168 ਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 174 ਆਪਣੇ 74 ਤੇ 32 ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਿਆ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਊ ਹਾਈਟਸ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ 70 ਤੇ ਕਿੰਗਡਮ ਤੇ 7.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਨੌਚ ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਬਣੂਗਾ, ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣੂਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਪੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ। ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੀ ਲੱਗੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰੀ 'ਚ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਬਦਲਾਤੀ ਵੇ ਪੂਲ ਦੀ। ਉਹ ਝਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੂਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 20 ਬੰਦੇ ਵੜ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਜੀ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਮਕਲਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ 2 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਡਗ ਐਲਫਰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਾਕੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਨਿਊਟਨ ਵਾਲਿਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹੋ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਹੁਣੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਲਾਂਭਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਰਾਏ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12-13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਲਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦਾ 1550 ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਬਰ ਜਮਾਤ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ NDP ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀਆਂ 20-22 ਵੋਟਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਪੇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਪੇਨ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਪੂਰਕਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਜਲਸੇ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਤਕੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ
ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਹਰਜੀਤ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਦਾ ਛਡਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਚਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇੜੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। 12-13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਲ ਬਿਜੀ ਆ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਫੋਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਵਾ 100% ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 50-60 ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 12-13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤੂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਫੇਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਵੋਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਜਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਆਪਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 5-10 ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਭਾਣਜਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਈਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਗੇੜਾ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਕਹਾਵਾਂਗੇ, 10-15 ਘਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਦਾ 12-13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਫੀਡ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੂਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ NDP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਲਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਜੋਤੇ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਪੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਚਲੋ ਮਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੀ ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਨ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਿਬਰਲਾਂ ਲਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 604-832-38 ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਮੁੰਡਾ 6048323830 ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ 604-832-3880 ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰੁਤਬੇ ਤੇ 100 ਸਵਾ 100 ਫੋਨ 7 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਦਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੋ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 4 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਜਾਂ 1907-8 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਜੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ NDP ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਈ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਈ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ ਜੀ। 1946-47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿੰਤ ਦਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਹੱਕ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ 3 ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਟੀਮਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਟਵਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ DP ਪਾਂਡਿਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੇਓ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰੀ ਸਿੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੂਸ ਬੈਨਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਣ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਉਹਨੀ ਆਏ ਆ, ਬਸ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਓਗੇ 2 ਸਕਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ, 4 ਸਕਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖੜਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਖੜਨ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਦ 1904 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਉਹ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਹ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਾਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੰਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਦਾ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੋਹਰੇ ਖੜਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MLA ਜਾਂ MPs ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋਹਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ NDP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਬਿੱਲ 52 ਤੇ 15 ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਫਾਰਮਰ ਨਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਦਰਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਿੱਲ 52 ਤੇ 15 ਉਹ ਕਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ? ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਵਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਕੱਠੇ ਕੌਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਟਰੱਕਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗਿਣਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ 6, 7, 8 MLA ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਏਰੀ ਆ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਖੜੋਗੇ, ਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਣਾ। ਗਿਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਵੋਟ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵੀ MLA ਨੇ ਜੀ ਉਸ ਦੋਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ,
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤੇ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਹ ਲਿਬਰਲ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੋ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜੂਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਪਲੀਜ਼ ਖੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜ਼ਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦ ਇਹ ਆਇਆ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ 6 ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ 2500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਥੱਲਿਓਂ ਜੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ 4.5 ਕਿੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੌਣੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਈਵੇ 10 ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ 152 ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ 40-30 ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਟ 16 ਤੇ ਮਦਰਸ ਡੇ ਫਾਦਰਸ ਡੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ 20,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ 10,000 15,000 ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜਾਂ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਬਣੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਕਿਸੇ 'ਚ 12 ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ, ਕਿਸੇ 'ਚ 13 ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਟੋਕਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਹੈ, 5 'ਚ 2 ਲੱਖ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਚੋਂ 3000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ 3 ਹਿੱਸੇ, 3 ਲੈਵਲ, ਉਹਨੂੰ 9000 ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾ ਲੂ 5400 ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਅਗਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ MLA ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕੱਠ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 90% ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਾਤੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਾ MLA ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਛਪਣੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ MLA ਖੜ ਗਏ ਪੰਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨ ਆ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਪ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ MLA, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਖੜੋ ਨਾ ਖੜੋ, ਕੱਲੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੈਨ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਗਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਵੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਨੇਜਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਊਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਮੋਹਰੇ ਉਹ ਵੀ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਜੀ 25 ਵੋਟਾਂ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਆ? ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ NDP ਵਾਂਟ। ਆਹ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ। ਵੋਟ ਦਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਊਂਗੇ। ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ MLA ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਰੀ ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜੇ ਸਰੀ ਸਮਝਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ MLA ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ।
ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਸੈਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਗੱਲ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਬਣਨਾ, ਆਪਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਜਦ ਨਾਗਰੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਦੇਂਗੇ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਰੋਨਾ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ 7.5 ਏਕੜ ਸੀ। ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਨਾ ਨੇ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਵੈਲਪਰ 40-40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦੱਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਦੱਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ, ਲੈ ਮੈਂ ਖੜਾਉਣਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਾਂ, ਤਰਲੇ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਨ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਨ ਵਾਟਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਹਾਰਟ ਤੇ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਵੇ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੀਬਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਖੁੱਲਾ, ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਖੁੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਕਢਾ ਦੇ, 4 ਕਿੱਲੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਦੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਬਣੂ ਇਹ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ ਮੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦ ਜਵਾਕ ਸਾਡੇ ਭਲਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਜਵਾਕ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਐਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਟ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਬਹੁਤ ਨੋਮੀਨਲ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਊਟਨ ਵੇਵ ਪੂਲ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਜਾਣ ਜੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਊ ਹਾਈਟਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਿਊਟਨ। ਇਹ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਜਦ ਅਗਲੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਅਮੰਗ ਸੇਫਸਰੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੀ 3 ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲੀ ਕਲੋਵਰਡੇਲ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਨੋ। ਇਹ 'ਚ ਦੋਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਏ, 2 ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਬਣੂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇ ਖੜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਕੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਬਣਿਆ 2020 ਦੀ 22 ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਾਂ ਜਾਉਂਗੇ, ਫੇਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਕੋਟ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦੇ, ਮਫਲਰ ਗਲ 'ਚ ਲਮਕਾ ਦੇ, ਇੱਟ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਲਾਈ ਆ ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਹਾਫਵੇ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਲੇ ਜੀ, ਆਹ ਬਣਾ ਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੇਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ 7.5 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਕਦੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮਾਈਕ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗਰਜਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਟਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਬਈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਡੱਫ ਵਜਾਈ ਜਾਓ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਹੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜ ਰਲ ਜਵੇ। ਆ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਖੱਬਿਓਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖਿੱਚਣੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਰੰਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਜਰੇ ਫੇਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਮਾਪੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਮਾਪੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹੂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਉਤਰ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾ ਦਿਓ ਕੋਠੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਟੌਰੇ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗੀ ਫਿਰੋ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਨਰਸਾਂ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ,
ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 15 ਦਿਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਆ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈ। ਜੁਰਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਈਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਰਾਜ ਜੀ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਪੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਖੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਨ ਕੌਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਆ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਕੈਡਮੀ ਢੀਂਡਸਾ ਹੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਮਨ ਕੌਰ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਾਜ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਈਮੇਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ CEO ਹੋਣਗੇ। ਚਾਹਲ ਪ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਨਾਰਦਰਨ ਡੈਸਕ ਦੇ ਚਾਹਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ, MSc ਪਬਲਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, SFU ਤੋਂ MBA ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ BSc। ਤੇ ਉਹ CEO ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਜਾਰਜੀਆ ਨੇਕਨ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਰਜੀਆ ਨੇਕਨ ਜੇ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਲਾਇੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਈਮੇਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਗਰੈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਿ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ EMPLOYE ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਸਮਾਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਬੱਚੇ ਹਰਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 200, 250, 300 ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਫੀਸ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਪਿਊਟਡ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ 10,000 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 15,000 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 20,000, ਪਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਪੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੁੜੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਿਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਉਂਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਯਾਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਖਿੰਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਇਨਕਮ ਘਟ ਗਈ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਰ ਆ ਕੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਥੋੜਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਉਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚੇ ਇਹਦੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ $200-250 ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 3000-4000 ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1500 1800 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੋਨ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਦਾ $20000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 40-40 ਦੇ 50-50 ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕੌਮੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਕੌਮ ਕਰੇਗੀ, ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੰਨ ਸੋਪੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ EMPLOYER ਤੇ EMPLOYEE ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਉਸ EMPLOYEE ਦਾ ਉਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਖਾਦੀ ਹੋਵੇ EMPLOYEE ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੀਗਸ ਉਹ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਹੋਣੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਪੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵੇਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦੇਣਾ ਸਵੇਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੱਠ। ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰਗੇਜਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਵਾਕ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਹੈ ਕੋਈ ਬੋਰਡ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ 844 247 1550 ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਮੋਹਰਗੇਜ ਚੱਕ ਕੇ ਸਕੂਲ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਮੀ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਤੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ। ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3 ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਅੰਪਲਾਈ ਆਏ ਤੇ ਅੰਪਲਾਇਰ ਆਏ ਚਲੇ, ਅੰਪਲਾਈ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਾਉਂਦਾ। 4 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋਲੀ ਛੋਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈਏ ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾਈਏ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਗਰੇ ਗਾਤਰੇ ਪਵਾਈਏ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਟੀਚਰ ਇਜ ਸੈਕੰਡ ਗੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹੇਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਲਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਹੇਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੇਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੇਰ ਹੈ ਕੱਲਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਰਾਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਾਕਮ, ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਲਾ ਧੀਮਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ 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 ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਿਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੇਰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੇਰ ਕਿਸੇ ਹੇਰ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਹੇਰ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਖੇਡਦੇ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਵਾਕ ਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਾਂਗੇ ਹੇਰ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਹਟਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣਾ। ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ, 4000 ਬੱਚਾ 500-700 ਬੱਚਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਆਂਡੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੁੜਕੁੜ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ। ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਘਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਗਾ ਭਾਈ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ। ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੇਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਵੀ regret to inform you that we fired Mr. ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ here। regret ਤੇ fire ਦੋ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਭੰਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਰਜਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਰਜਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰਫਤਿਹਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇੰਨੇ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ।
ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹੋ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬਥੇਰੇ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਗਵਾਈ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਪਾਰਕ ਦੇ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਵੇਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀਗਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਪਿਲਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਸੀਗੇ। 1-2 ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੂਸਟ ਹੋਵੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਏਅਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਕਾਫੀ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇਜ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਬਾਉਂਡ ਸੀਗੇ। ਇੰਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ, ਇਹਨਾਂ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊ ਦੇ ਹੈਵ ਮੇਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਰੀਥਿੰਕ ਔਨ ਦੈਟ। ਵੈਰੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਿਲਰ ਸਟਰੋਂਗ ਪਿਲਰ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸੈਟਰਡੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੰਡੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿਦ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ 10-15 ਸਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਨਿਊਜ਼। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਖਲੋਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦਾ ਵਰਡ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੇਡ 7 ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬਾਉਂਡ ਹੈ। ਈਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਵਾਕ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਆਈ ਨੋ ਹਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਾਰਡ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर गिविंग मी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਐਂਡ I think the management will rethink on that. Thank you ਜੀ। ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਤਾ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੋਨ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੇਰੀ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਜਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਪਰੋਸਰ ਚ ਬੇਰੀ ਰੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕੀ ਪਰੋਸਰ ਦਾ ਭਾਅ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਭਾਅ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ 50 ਨਾਲ 60 ਸੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਏ ਆ 50 ਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 60 ਚ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ।
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 50-60 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਐ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਫਾਰਮ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁੜੇ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹ 15 ਡਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਰੀ ਵੱਢਣ ਦੇ ਚਲੋ ਉਹ ਹੱਕ ਆ, ਉਹ 15 ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ, ਪਰ ਕਾ ਬੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ। 6-7 ਕੇਂਦਰੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਅੱਜ $1.5 ਕੱਲ ਨੂੰ $25 ਆ, ਫਿਰ $20 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ $1 ਤਿੰਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 90 ਸੈਂਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਗੱਲ ਸਰਾਜ ਜੀ, ਕਰੂੰਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ, ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਐਟਲੀਸਟ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਤ MSP ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ MSP ਲੱਗ ਜਵੇ। ਅੱਜ $1.5 ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ, ਉਹਦਾ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ 60 ਸੈਂਟ ਤੜਾਈ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਸੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਐਟਲੀਸਟ ਜਦ ਫਸਲ ਦੇਤੀ, ਬੇਰੀ ਦੇਤੀ, ਫਰੂਟ ਦੇਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੱਸ ਜਾਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।